Supriya Chaudhary is Professor Emerita, Department of English, Jadavpur University. Her specializations include Renaissance studies, cultural history, and modernism. She has translated modern Bengali poetry and the fiction and poetry of Rabindranath Tagore. The translation read by her is Mone Rekho, published in Voices of Bengal, edited by Shukanto Chaudhary, Manobendra Bandyopadhyay and Shopon Mojumdar. কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় আমার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমরা তার কাছে বাংলা পড়েছি। ওর মেয়ে সমিতা আমার স্কুলের সহপাঠী ছিল। আমরা তাদের বাড়িতে অনেকবার গেছি, গল্প করেছি। আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক কমল কুমার মজুমদার ও কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পারি এমন শিক্ষক পাওয়া কত বড় সৌভাগ্যের কথা। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে এই কবিতার অনুবাদ পাঠ করে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই। মনে রেখো, রিমেম্বার. Remember, I was bred in the tempest blast, though in the courtyard, shaded by cane matting, I've passed so many years, still clinging to obedient wife and children, yet casting shadows in my eyes through fence of fertile days. The field and sky drew me to the path of strain, and on the way clouds gathered, the storm came, touching fleetingly in cloud upon cloud, desire and passion. Remember, I have suffered the tempest blast. No, I am not the river green with moss, soaking, washing in its course the ruined house, nor earth slushy with mud and rotting leaves. My mind is rich alluvium, whose almond sheaves flame in yearly harvest, whose Aush crop reaches on all sides to the sky. I spread my hands, pull up handfuls of pleasure's harvest, scatter wide the dew on the grass. But suddenly in banyan shade do I sing Baul and Jhumur songs of the tempest blast? And the storm comes, how cunning are the embers, slow burning, ash bound of home shattering hate. Like a cobra, the indwelling heart, blear eyed, in the smoke of gathered hatred, seems to ask, where is he? Where? Where is the enemy? Where? And baffled of prey in its own home, blames a brother, spits abuse, while the cunning, slow-burning, ash-bound embers of the hearth-fire burn house and home. Then comes the tempest blast. I gather burnt house ashes, scatter, gather, utter no protest, though my heart breaks. You would not know me today. I even seek myself, sometimes wandering in my mind from house to house, sometimes groping to like right or left, yet step by step to the ruined marketplace I've come again as single. And no, I was bred in the tempest blast. I light a torch in the sky, although the forest fire of an age in transition rages and consumes. Remember, I am a child of revolution. যার কবিতা শুনলেন তিনি সুপ্রিয়া চৌধুরী। সুপ্রিয়া সাউথ পয়েন্টে বাবার ছাত্রী ছিলেন। আর এই প্রসঙ্গে বলি যে বাবার জীবনের কথা ছোট করে বলতে গেলেও সাউথ পয়েন্টের কথা বলতেই হয়। 60-এর দশকে কবি মঙ্গলাচরণ ঘরে ফিরলেন, মায়ের কাছে, আমাদের কাছে। রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ সরে গেলেন, বাবাকে এবার আমরা কাছের থেকে পেলাম। ইতিমধ্যে হলো কি 1955-56 সালে সতীকান্ত গুহ নামে এক ভদ্রলোক সাউথ পয়েন্ট স্কুলের স্থাপনা করেন ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্সে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে সমস্ত ফিল্ড থেকে একটু নামি দামি লোক নিয়ে একটু অন্যরকম স্কুল উনি খুলবেন, যেটা এলিট স্কুল নয়,
মিডল ক্লাসের স্কুল উইথ এ ডিফারেন্স। আর সেই সময় তিনি সব ফিল্ড থেকে নাম করা মানুষদের আনবেন। একদম প্রথমে শুনেছি তিনি উদয় শঙ্করকে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উদয় শঙ্কর তখন রীতিমতন অসুস্থ, যার জন্য ওইটা সফল হতে পারেনি। এরপরে স্কুলে এনেছিলেন তাদের নাম করব, তারা হচ্ছেন উৎপল দত্ত, তারপরে শেখর চট্টোপাধ্যায়, তারপরে কমল কুমার মজুমদার, প্রফেসর বিশ্বনাথন, প্রফেসর শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা সেহানবিশ যিনি পরে পাঠভবন স্কুলটি খোলেন, পারমিতা বিশ্বনাথন এবং শ্যামশ্রী লাল, এরা দুজনেই কালিদাস নাগের দুই কন্যা। তারপর কবি জীবনানন্দ দাশের কন্যা, আমি তার নামটা ঠিক মনে করতে পারিনি, কবি আশিস সান্যাল, ইপ্সিতা চক্রবর্তী ইত্যাদি অনেকে জয়েন করেন সেই সময়। ইনফ্যাক্ট গল্প শুনেছি যে একসময় সৌমিত্র চ্যাটার্জিকেও উনি এনেছিলেন। সৌমিত্র চ্যাটার্জি এসেও ছিলেন জয়েন করবেন বলে, হয়তো বাংলা পড়াবেন বলেই এসেছিলেন, কিন্তু ততদিনে তার অপুর সংসার করা হয়ে গেছে, কাজেই তিনি স্টার হয়ে গেছেন। আর ছেলেমেয়েরা ভিড় করতে শুরু করেছে একটু তাকে দেখবার জন্যে। তাড়াতাড়ি করে এই প্রোগ্রামটা এটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হলো যে না, কোনো স্টার কোনো স্কুলের টিচার হতে পারে না। তাই জন্য সৌমিত্র চ্যাটার্জি শেষ পর্যন্ত সাউথ পয়েন্ট জয়েন করেননি। এর অনেক পরে কবি অরুণ মিত্রের কন্যা উমা বসু সাউথ পয়েন্টে পড়াতে আসেন। ঠিক এইভাবেই মঙ্গলাচরণকে অ্যাপয়েন্ট করেন সতীকান্ত গুহ ক্লাস 9 থেকে 11-এ বাংলা পড়াবার জন্যে এবং হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে। এই সময়টাতে তার পরিবারের মঙ্গলাচরণকে কাছে পাওয়ার সুযোগ হয়। আমি মেয়ে হিসেবে বাবাকে বাড়িতে পেতাম, পড়াশুনোয় সাহায্য পেতাম, এবং সবচেয়ে বড় কথা, মা তখন বাবাকে সন্ধেবেলা ঘরে পেতেন। স্কুল ছুটির পরে পরে কি হতো, একদল বন্ধু বান্ধব নিয়ে, মানে টিচারের দল নিয়ে বাবা চলে আসতেন বাড়িতে। বাড়ি তো স্কুলের একেবারে কাছে, ম্যান্ডেভিল গার্ডেন থেকে হিন্দুস্তান পার্ক। আর আমার মা তো ছিলেন অন্নপূর্ণা, সঙ্গে সঙ্গে এত চমৎকার সব মানে জলখাবার তৈরি করে ফেলতেন, কি আর বলি। মায়ের হাতে চিড়ে ভাজা অনবদ্য ছিল। চিড়ে ভাজার সঙ্গে ক্রিস্পি পেঁয়াজ ভাজা, আলু ভাজা, গোলমরিচ দিয়ে তাতে বেশ বাদাম ব্রাউন করে ভেজে সেটা দিয়ে যা তৈরি করতেন না, সবাই পাগল হয়ে যেত খেতে। আর যেদিন লুচি করবেন ঠিক করেছেন, সেদিন কি করতেন, আগে লুচির তরকারিটা করে রাখতেন, আলুর দম একটা দুর্ধর্ষ করে রেখে দিতেন, আর লুচির ময়দাটাও মেখে রাখতেন। আর তারপরে যেই ওরা চলে আসতেন একদল, মা বলতেন এসে গেছে, মা তাড়াতাড়ি ঢুকে যেতেন রান্নাঘরে। আর আমাদের তো ফুল টাইম লোক ছিল না, পার্ট টাইম লোক ছিল, মাই রান্না করতেন। মা ঢুকে গেলেন রান্নাঘরে, আর তখন প্রথমে তাদের একটু চা বিস্কিট দিয়ে অভ্যর্থনা করা হলো, আর তারপরেই বড় জলখাবারের ব্যবস্থা। আমি বড়জোর হাতে হাতে চাটাই এগিয়ে দিতাম এই পর্যন্ত। আর বিশেষ করে আসতেন বাবার কাছে ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাসের শিক্ষকেরা। আসতেন আশিস সান্যাল, শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দাস ইত্যাদি মানুষগুলি। এবারে বলি, তার মাঝে মাঝে কবি বন্ধুরাও কিন্তু যোগ দিতেন অনেক সময় এইসব আসরে, কারণ তারাও তো এসে পড়তেন না সেই সময় সেই আড্ডায়। তাদের মধ্যে আমার মনীন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে, তপতী রায় এবং মনীন্দ্র রায়, কিন্তু তপতী তো খুব আগেই মারা গেছেন। এই সূত্রে বলি যে মনীন্দ্র রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু বাবার বহুদিন ছিল। মানে বাবার মা যখন নেওয়ালিপুরে একলা থাকতেন, তখনও কিন্তু মনীন্দ্র রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগটি একদম সাংঘাতিকভাবে ছিল। আর এছাড়া বিশেষ বন্ধু ছিলেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়। কবি বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাও ভালোবাসতেন এবং মানুষটাকে অসম্ভব বাবা ভালোবাসতেন। ওনার মানে অবারিত দ্বার ছিল বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের জন্য, যখন তখন এসে পড়তেন। এবং বাবা এবং মা বহুবার বীরেনবাবুর বাড়িতে গেছেন। তো বীরেন চট্টোপাধ্যায় যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন বাবারা খুবই কষ্ট পেয়েছেন, বারবার গেছেন দেখতে। এবং বীরেন চট্টোপাধ্যায় চলে যাবার পরে বাবা ভীষণ মানে
দুঃখিত হয়ে পড়েন, ভীষণ কষ্ট পান। এবারে আর কারকে বলি, ছোটবেলায় মৃণাল সেনকেও আসতে দেখেছি আমাদের ওপরে চারতলার ফ্ল্যাটে। উনি এসে কি করতেন, আমাদের না একটা সিঁড়ি ছিল, ঘোরানো ঘোরানো সিঁড়ি, নিচে অবধি চলে গেছে 4তলা থেকে, আর ওপরে দাঁড়িয়ে এই ঘোরানো ব্যাপারটা দেখা যেত, দোতলা অবধি তো দেখাই যেত। আর মৃণাল সেন খুব ফ্যাসিনেটেড ছিলেন এইটা নিয়ে। উনি বলতেন যে খুব সুন্দর, এইখান থেকে একটা যে শট হতে পারে না ফিল্মে, আমি এটা ইউজ করবো কোনোদিনও, কিন্তু আনফর্চুনেটলি কোনোদিনও করে উঠতে পারেননি এটা। এই আড্ডার জায়গাটা ছিল আমাদের বসার ঘর, আর সেটা কিন্তু পুরনো কালের বসার ঘর ছিল না। প্রথম দিকে পুরনো কালের বসার ঘরই ছিল, কিন্তু তারপরে সেটিকে রিমডেল করা হয়, মডার্নাইজ করা হয়। সেটা যিনি করেছিলেন তিনি ছিলেন আমার এক ছোট মাসির স্বামী, তার নাম ইন্দুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। তার মেয়ে অন্তরা এখন আমার কাছে থাকে। এই ইন্দুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আর্টিস্ট, স্প্যানের আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন, আর বাবার বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন, কারণ মানুষটি অত্যন্ত আড্ডাবাজ, মানে আড্ডা পেলে উনি আর কিছুই চাইতেন না। আর বাবার এই বসার ঘরে যখন অন্য সবাই টিচাররাও আসতেন, সবাই আসতেন, এই ইন্দুপ্রকাশ আমার মেসোমশাই কিন্তু বেশিরভাগ সময় থাকতেন, যদি উনি কলকাতায় আছেন তবে। আর এই সময় একদিন একটি আলোচনা চলছিল যে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে। আমার মেসোমশাই ইন্দুপ্রকাশ অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে চর্চা করতেন। তো বাবা তখন বলছেন যে কখনোই জ্যোতিষবিদ্যা, অ্যাস্ট্রোলজি, সেটা এক্স্যাক্ট সায়েন্স হতে পারে না, কখনোই না, এক্স্যাক্টলি সময় মেলানো যায় না। তখন আমার মেসোমশাই বললেন, আপনাকে আমি এক্সাম্পল দেব, কৃষ্ণমূর্তি বিরাট অ্যাস্ট্রোলজার তখন, সেই কৃষ্ণমূর্তি কিন্তু কারণ মৃত্যুর সময় বা জন্মর সময় এক্স্যাক্ট বলতে পারে। এটা যদি এক্স্যাক্ট সায়েন্স না হয় তাহলে এগুলো কি করে বলা সম্ভব? তাই নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি সবার মধ্যে। তো আমি বিশেষ কিছু বুঝতাম না সত্যি কথা তখন এই তর্কের, কিন্তু আড্ডা ভাল লাগতো তো, তাই ওখানেই এক কোণে বসে থাকতাম। আর বেশিক্ষণ সাড়া টাড়া করতাম না বেশি, কারণ সাড়া করলেই তো মা পড়তে পাঠিয়ে দেবেন। তখনই হয়তো সেই সময়ই হয়তো মা মেখে আনলেন মুড়ি এবং পকোড়া। আমার মা, অন্নপূর্ণা মা, পৃথিবীতে যে কোনো জিনিস দিয়ে পকোড়া বানাতে পারতেন। পকোড়া মানে ওনার ঘরে কিছু নেই, উনি বাঁধাকপি কেটে ফেলে কুচি কুচি করে তাই দিয়ে পকোড়া, আলু গ্রেট করে নিয়ে সেটা দিয়ে পকোড়া, বা পাউরুটির মধ্যে কিছু একটা স্টাফিং দিয়ে সেটাকে ডিপ ফ্রাই করে ব্রাউন ব্রাউন পকোড়া, সে তার সঙ্গে মুড়ি মাখা, মানে অনবদ্য জল খাবার। কিন্তু এত ভাজাভুজি কিন্তু আমাদের বরাদ্দ ছিল না। আমরা ছোটরা, আমরা তো তখন বাচ্চাই, ছোটই তো, আমরা আমাদের জন্য সেই বড় সন্দেশ, সেই স্যান্ডউইচ বা কলা, এইসব আপেল, এসবই খেতে হতো বিকেলে আমাদের। এইসব বাইরের লোকের জন্য করা হতো। এত বাইরের লোক বাবার কাছে আসতেন যে মাকে বেশ কিছু স্ন্যাক্স শিখতে হয়েছিল। আর মা তো খুব এনজয় করতেন কিন্তু এগুলো করা, কারণ প্রথমত রান্না করতেন, ভালোবাসতেন, দ্বিতীয়ত মানুষ ভালোবাসতেন, আর তৃতীয়ত সমস্তটাই তো বাবাকে ভালোবেসেই করতেন, কাজে কখনো তার মুখে কোনো অভিযোগ অনুযোগ শুনিনি। সেই 60-এর দশক এবং 70-এর দশকের প্রথমে আমার বাবা এই প্রথম জীবনে মাকে খুব কাছ থেকে চাইতেন। সন্ধেবেলা দুটিতে বসে চা খাবেন, গল্প করবেন, লেখা পড়ে শোনাবেন, এইগুলো চাইতেন, মাকে ভীষণ চাইতেন সেই সময়। কিন্তু সেই সময়ের একটা ঘটনা যে মা আর আমি একদিন গড়িয়াহাটে একটু বেরিয়েছি, আমরা প্রায়ই শপিং করতে, আমাদের সব দোকানপাট গড়িয়াহাটেই ছিল, চেনা দোকান যেখান থেকে কসমেটিক্স কিনতাম বা বিস্কিট চানাচুরের দোকান, সব দোকানই গড়িয়াহাটে আমাদের চেনা ছিল। তো ওখানে গেছি মা আমি, কিনে টিনে ফেরার সময় দেখি একটি লোক বসে আছে কলা পাতায় মুড়ে ও চাঁপা ফুল বিক্রি করছে। চাঁপা ফুল দেখে খুব ভাল লাগলো, মার তো ভীষণ ভাল লাগলো। মা বললো, কিনবো রে তোর বাবার জন্যে? আমি কিনো না বাবার জন্যে, বাবা খুব খুশি হবে, নাও।
তো আমরা দুজন এই চাঁপা ফুল কিনে ফিরলাম, আর মা এটা বাবাকে উপহার দিলেন চাঁপা ফুলটা। এই চাঁপা ফুল পেয়ে বাবা যে কি খুশি হলেন আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। কি যে খুশি হলেন বাবা। এই যে রোম্যান্টিক এই স্ত্রী যে চাঁপা ফুল দেয় স্বামীকে, তাকেই তো পাশে চাইছেন। কিন্তু বিয়ে 25-30 বছর হয়ে গেছে তখন। ওই মেয়েটি তো গুরুতর সংসারী হয়ে পড়েছে। এতগুলো বছর যখন মঙ্গলাচরণ ঘরে ছিলেন না, তখন তো ওই সংসারটা তো ওই মেয়েটিই সামলেছে, ছেলেপুলেকে বড় করেছে। এখন তার মনে রোম্যান্স আর খুঁজে পায় না মেয়েটা। এরপর বাবা লিখলেন আহ ফের কবে বলে একটি কবিতা। আরো একটি ঘটনার কথা বলে এই গল্পটা শেষ করব। সেটা হচ্ছে বাবার মাকে লেখা এই সময় একটি চিঠি। এই চিঠিটা আমার হাতে আসে, মাই দিয়েছেন অবভিয়াসলি। আমরা 60-এর দশকে উদয়পুর যোধপুর গেছিলাম। আমার 2 মাসি ওখানে থাকতেন। বড় মাসি থাকতেন যোধপুরে আর মেজ মাসি থাকতেন উদয়পুরে। তো আমরা বেড়াতে গেছিলাম ওখানে। আমরা 3 ভাই বোন। আমরা তখন খুবই ছোট, কিন্তু আমাদের বাবা যেতে পারেননি। বাবার কাজের জন্য যেতে পারেননি, কিন্তু বাবা লিখেছিলেন যে আমি তোমাদের জয়েন করবো, পরে আসছেন বাবা। তো এই যে বাবা যেতে পারেননি, আমরা পুরো গরমের ছুটিটা কাটিয়ে এসেছিলাম যোধপুর উদয়পুরে। আর সেই সময় বাবা যে যেতে পারেননি, বাবা সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লেখা মাকে, আর সেই চিঠির থেকে একটি চিঠি মা পরে আমার হাতে তুলে দেন। ওই চিঠিটার থেকে একটুখানি আপনাদের পড়ে শোনাতে ইচ্ছে করছে, যদিও এটা খুবই পার্সোনাল চিঠি। বাবা লিখছেন, মিলু আমার মিলু, তোমার এই নাম আমার সব সময় মনে করে। তোমাকে ছাড়া যে আমার এক মুহূর্তও চলে না মিলু। তুমি যে আমার জীবন যৌবন আচ্ছন্ন করে রেখেছ। দয়া কি তোমার একটুও হয় না এই লোকটির ওপর? একটু মুখটা ঘোরাও, একটু তোমার সেই বিখ্যাত হাসিটা হাসো মিলু রানী আমার। এইভাবে মানুষটার এত আরতি তার স্ত্রীকে সেই সময় পাবার জন্যে। দুঃখের বিষয় যে মানুষটা 40 বছরে ঘরে ফিরে তার স্ত্রীকে প্রেমিকা হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন, কারণ অসম্ভব রোম্যান্টিক ছিলেন তিনি ভেবেছিলেন যে সংসার তো আছেই, কিন্তু এখন তুমি আমার পাশে থাকবে, আমরা একসঙ্গে কবিতা পড়ব, এসব কল্পনায় ছিল তার। কিন্তু ওই মেয়েটি আজ এত বছর এসে তো সংসারটা টেনেছে। তুমি তো ঘরে ছিলে না। সেই তো তার ছেলে মেয়েকে বড় করেছে, তাদের স্কুলে গেছে, প্যারেন্ট টিচার মিটিংয়ে গেছে, সব কিছু তো সেই করেছে। করে করে তার মনটা কিরকম সংসারী হয়ে পড়েছিল ভীষণ। কি আসবে, কি হবে, বাজার আসবে, এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। তার হয়তো সেই সময়টা রোম্যান্সটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না, যার জন্যে বাবার হয়তো কোনো একটু দুঃখ ছিল। আর সেইখান থেকেই লেখা এই চিঠিটা, এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। সুকান্ত চৌধুরী is Professor Emeritus, Department of English, Jadavpur University. He is a scholar of Renaissance literature, Shakespeare, digital humanities, urban studies, translation, and Tagore. His most recent publication is the Cambridge Companion to Rabindranath Tagore. The translation read by him is Janani Jantrana, published in Voices of Bengal, edited by Shukanta Chaudhuri, Manavendra Bandyopadhyay and Shapon Mujumdar. Pain, my mother, Janani Jantrana. You gave me tears when I was born. You gave a raft to float, where blackness covers shore to shore the great black serpent's lake. The night it sank, the day it drowned among the waves that sport. Water before, water behind, the terror of Iraq. I asked for life and only had the wind howl, ho, ho, ho. The mountain turned to stone, the river tiptoed down its path. From the far sky, a father's eye poured down its curse below. My sister swooned, my sister fell beside the track. There's land, a market for a crossing place, and tears I had for tunes. My feet would hardly guide me,
to the lodging for my sleep. A shadowy wife in corner, her youngling at the door. He couldn't laugh, the little one, and no more could it weep. And that one son, your sturdy son, O mother, where's your son? You have a home in every home, O pain, my birth giver. You gave me tears when I was born. You gave it oft to float, where shore to shore the bed dries up upon black serpent's lake. I plunged into the water, I swam the waves in sport, I cast aside all weeping, and put my fears to wrack. The river brims with blackness. Whose boat beneath the bend? Whose light is it? Who knows his way across the no man's moor? It's only me, it's only us, the bad ones and the good. Some in the fields, some in the home, the mill and factory floor. The lamp flame from a single star lights up 1,000 stars. A sun is lost, but here we come, 1,000 other suns. A single hope looks out among 1,000 petaled faces. You called us by a single name, we all became that one. Mother of Khudiram, my mother, mother of Kanai Lal, oh pain, mother of mine, pain, my birth giver.